Now we have seen single bond, double bond, and triple bond. Now we have to consider the carbon compound. A carbon compound named as methane. Carbon compound named as methane. So CH4 is methane. CH4 is methane. So you have learned about the occurrence, properties, and uses of methane molecule in previous standard. Even methane, you already know that it is a biogas. हे काय तर biogas आहे. It is a fuel. It is a type of fuel. Just now we saw that carbon atom form four covalent bonds. किती bond form होतात? There is a formation of covalent bonds. How many? Four covalent bonds carbon. So four valence electrons and attain a configuration of the nearby noble gas, that is neon. That is neon. So structure is shown to us. पुढे जाऊया आपण. But before that, we will have to see some of the things. Use your brain. Atomic number of chlorine is 17. What is the number of electron in the valence of electrons? So number of electrons in the valence shell किती असतात? Yes. So they are 7. There are 7 electrons in the valence shell. Molecular formula of chlorine is Cl2. So draw an electron dot and line structure. So Cl2 चा तुम्ही बनवू शकता Cl2, right? Like this. So मी तुम्हाला सांगितलं नंतर बनवताना. Even the molecule of hydrogen is H2O. So H2O. So oxygen is 1, hydrogen is 2. अशा प्रकारचे फॉर्म होतो. Dot structure आणि अमोनिया पण NH3 आहे. So dot structure and electron dot structure आणि line structure we are going to learn. कळलं आपल्याला ते सोपं आहे. मी तुम्हाला दाखवतो तसं. So first we will see about the methane. आपण काय बघूया मिथेनचं बघू इथे लक्षात आहे. Just a minute. Yes. Now, if we see methane is what? CH4. Methane is what? It is CH4. So there is one carbon and there are 4 hydrogen atoms. Right? There are 4 hydrogen atoms. Now let's see guys here. So carbon, how many electrons are there? There are 4 valence electrons. 1, 2, 3 and 4. Outer orbit चे बघायचे आपल्याला outer orbits. हायड्रोजनचा इथे एक एक प्रत्येकाचा एक एक इलेक्ट्रॉन आहे. So hydrogen 1, 1, 1 and 1. So what happens guys? In this case, 4 hydrogen atoms and 1 carbon atom. There are 4 hydrogen atoms and 1 carbon atom. This is तुम्हाला hydrogen हे बघा H for hydrogen, C for carbon. Now what happens? हा जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आहे याचा एक बॉन्ड फॉर्म होते. There is a bond formation. दिसतं तुम्हाला? There is a bond formation. याचा एक इलेक्ट्रॉन याचा इलेक्ट्रॉन. एक कोव्हॅलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होतं. हायड्रोजन इलेक्ट्रॉन देत नाही, कार्बन घेत नाही. There is only for कोव्हॅलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. काय होतं? कोव्हॅलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. This is so, and there is a formation of methane molecule. There is a formation of methane molecule. You think guys, which molecule is formed? There is a formation of methane molecule. So, see here. Let's see. Alright. See 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And this is the dot structure and this is the line structure. CH4. काय झालं होतं? CH4. लक्षात घ्या. Covalent bond, there is only sharing between the electron. There is no giving or taking of electron. Give and take electron होत नाही. There is only sharing of electron. बघा ना इथे तुम्हाला आणखी आयडिया काय बघा. These electrons are joined. These electrons are joined. They are shared. Joined म्हणजे share. These electrons are shared and these electrons are shared. So it forms a काय फॉर्म होतं इथे या ठिकाणी मिथेन मॉलिक्युल इज फॉर्म्ड. परत सांगतो बघा, लक्ष द्या. येस. आता मिथेनचा वापराचा विचार करायचा बघितलं तर मिथेन हे काय तर एक कार्बनिक पदार्थ आहे, कार्बनिक संयुग आहे ऍक्च्युली. तर त्याचा मिथेनचा आढळ कुठे होतो, गुणधर्म काय, त्याचा उपयोग काय, तुम्ही याची ऑलरेडी माहिती घेतलेली आहे. मिथेन रेणूच्या संरचना तुम्ही बघायचं आहे तुम्हाला, तर मिथेनच्या संरचना पाहिजे तर 4 संयुज इलेक्ट्रॉनच्या सहाय्याने कार्बन अणू 4 सहसंयुज बंध तयार करून नजीकच्या म्हणजे निऑनच्या इलेक्ट्रॉन स्वरूपणापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो. मिथेनचा इलेक्ट्रॉन आणि ठिपका संरचना आपल्या या ठिकाणी दाखवलेली आहे. जसं तुम्हाला बघायचं. हा आहे कार्बन, ज्याचे किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत? 4 इलेक्ट्रॉन आपण बघतो. बाह्य कक्षेमध्ये 4 इलेक्ट्रॉन फिरत आहेत आणि 4 हायड्रोजनचे अणू आणि एक कार्बनचा अणू. हे 4 हायड्रोजनचे अणू आहे. 1, 2, 3 आणि 4 हे 4 हायड्रोजनचे अणू आहेत. इथे बघा आता इथे काय होतं की प्रत्येकाचा या ठिकाणी यांची शेअरिंग होते. सहसंयोजी बंध या ठिकाणी तयार होतो. शेअरिंग किंवा सहसंयोजी बंध या ठिकाणी तयार होतो. दिसतं तुम्हाला. आणि मी इथे तुम्हाला मिथेन हा सहसंयोजी बंध. इथे फक्त एकमेकांच्या इलेक्ट्रॉन मध्ये वाटून घेतात.
एकमेकांचे इलेक्ट्रॉन ते वाटाघाटी होते, फक्त ते वाटून घेतात. लक्षात घ्या, हा ठिपका संरचना आणि हे या प्रकारे दाखवल्याप्रमाणे तुम्हाला काय तर इथे त्याचा इलेक्ट्रॉन ठिपका संरचना. पुढे पाहतो आता आपण कार्बन. कार्बन हे काय तर एक आगळेवेगळे मूलद्रव्य. इट इज अ वर्सटाईल एलिमेंट गाईज. व्हॉट इज काय म्हणजे वर्सटाईल म्हणजे काय? लेट्स सी हिअर. तुम्हाला कळत असेल काय आहे वर्सटाईल म्हणजे. Carbon, a versatile element. We saw that carbon atoms, like some other atoms, share the valence electrons to form covalent bonds. Similarly, guys, we also saw the structure of the simple carbon compounds, that is methane. But carbon is different than the other elements. The number of compounds formed from the carbon is extremely large. खूप मोठ्या प्रमाणात कार्बन पासून कार्बन कंपाऊंड तयार होतात. इथे बघा तुम्हाला मिथेनचंच मॉडेल दिले, पण ते मॉडेल कसं आहे तर स्पेस फिलिंग मॉडेल या ठिकाणी दिले आणि बॉल अँड स्टिक मॉडेल या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. बॉल अँड स्टिक मॉडेल अँड space filling model. So in the beginning, we saw that except for the objects formed from metals and glass or soil, all other objects are made from carbon. In short, brief the entire living kingdom. लक्षात द्या, मगाशी तुम्हाला मी तेच सांगत होतो जेव्हा आपण व्हिडिओ पॉज करून तुमच्याशी मी डिस्कशन करत होतो. See the entire living kingdom. बघा नीट लक्ष द्या, शब्द काय बघा. The entire living kingdom is made from carbon. Our body is also made from carbon. Millions of molecules ranging from small and simple methane molecule to the extremely big DNA molecule are made up of carbon. लक्षात घ्या. The molecule masses of carbon compounds range up to 10 raised to 12. This means that carbon atom comes together in a large number to form extremely big molecules. What is the cause of this unique property of carbon? It is due to the peculiar nature of covalent bond formed by carbon. It can form large number of compounds. From this we come to know द फॉलोविंग कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन. काय काय कॅरेक्टरिस्टिक्स कार्बनचे आपण पाहणार आहोत. 2 मिनिटं थांबू फक्त, आपण परत कार्बनच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहणार आहोत. आता इथे तुम्हाला दिलंय की टिल नाव द नंबर ऑफ कार्बन कंपाऊंड्स नोन कार्बन कंपाऊंड्स इज 10 मिलियन्स. किती असतात ते? 10 मिलियन्स. This number is larger than the total number of compounds formed by other elements. एवढे कंपाऊंड्स या ठिकाणी फॉर्म होतात. त्यामुळे कार्बनचे कंपाऊंड्स भरपूर आहेत. वर्सॅटिलिटी त्याच्यामध्ये आहे. सॉरी, तर तुम्हाला इथे चेंडू कांडी प्रारूप दाखवलेलं आहे. थोडंसं नाव समजून घ्या. चेंडू काडी प्रारूप आणि अवकाश व्याप्ती प्रारूप हे आहे मिथेनचे प्रारूप. तर इतर काही मूलद्रव्याप्रमाणे कार्बनचे अणुसंयुजा इलेक्ट्रॉन संधान करून सहसंयोजी बंध तयार करते आपण पाहिलेलं आहे. आपण मिथेनचं साध्या कार्बनिक पदार्थ संरचना पाहिलेली आहे. परंतु होतं काय की इतर मूलद्रव्यांपेक्षा कार्बनचे वेगळे पण असे आहे की कार्बन पासून बनणाऱ्या संयुगाची संख्या प्रचंड मोठी आहे. की प्रचंड मोठी आहे. याचं कारण काय? तर सुरुवातीला आपण बघितलं की धातू आणि काच किंवा माती यांपासून जे पदार्थ बनवले आपण जर सोडले, हे पदार्थ जर सोडले किंवा वगळले तर इतर सर्व वस्तू कार्बन पासून बनवलेल्या असतात. किंबहुना काय? लक्षात घ्या, किंबहुना सर्व सजीव सृष्टी, लक्षात घ्या, सर्व सजीव सृष्टी कार्बनच्या संयुगाची बनलेली आहे. आपले शरीरही कार्बन पासून बनलेले आहे. कार्बन पासून मिथेन सारख्या लहान साधारण रेणूपासून ते DNA सारख्या प्रचंड रेणूपर्यंत लक्षावधी रेणू तयार होतात. काय होतं? रेणू तयार होतात. DNA आपल्या शरीरामध्ये असतं. त्याचबरोबर कार्बनिक संयुगाच्या रेणुमानांची व्याप्ती 10⁻12 पर्यंत पसरलेली आहे. इथे पण दाखवलंय की जवळजवळ 10 दशलक्ष कार्बनिक संयुगांची संख्या ज्ञात आहे, माहिती आहे आपल्याला सर्वांना. याचा अर्थ कसा की कार्बनचे अणू मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन प्रचंड मोठे रेणू तयार होतात. कार्बनला हा आगळावेगळा गुणधर्म कशामुळे प्राप्त होतो? कार्बनच्या सहसंयोजी बंधाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूपामुळे कार्बन मोठ्या संख्येने संयुग तयार करू शकतो. यामुळे कार्बनची काही वैशिष्ट्ये आपल्याला लक्षात येतात. कोणकोणती लक्षणे आपण एक एक पाहूया. कार्बनची वैशिष्ट्ये पाहूया एक एक इंग्लिश आणि मराठी. काय बघा, सो द फर्स्ट वन काय दिलं? पहिली गोष्ट यांनी
So A, carbon. Carbon has a unique ability to form strong covalent bonds with other carbon atoms. लक्षात घ्या. तर तो कोणत्याही कार्बन इतर कोणत्याही कार्बन बरोबर तो एकदम स्ट्रॉंग कोवॅलंट बॉन्ड फॉर्म होतो. दिस रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बिग मॉलिक्यूल. मोठे मॉलिक्यूल तयार होतात, लांब लांब असे मॉलिक्यूल तयार होतात, बिग मॉलिक्यूल्स. दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ॲज कॅटेनेशन पॉवर. काय म्हणतात? कॅटेनेशन पॉवर. The carbon compounds contain open chains or closed chains of carbon atoms. Open chain किंवा closed chain. हे पुढे कळेल आपल्याला. An open chain can be a straight chain or a branch chain. A closed chain is a ring structure. The covalent bond between two carbon atoms is strong and therefore stable. Due to the strong and stable covalent bonds, carbon is bestowed with कॅटेनेशन पॉवर. कोणती पॉवर कार्बन कडे? कॅटेनेशन पॉवर कार्बन कडे आहे. राईट. बघा परत सांगतो. तर कार्बन मध्ये काय होतं बघा, कार्बन मध्ये दुसऱ्या कार्बनच्या अणुबरोबर प्रबळ सहसंयोजी बंध तयार करण्याची अद्वितीय अशी क्षमता असते, एकदम प्रबळ. त्यामुळे होतं काय की कार्बन जरी आपण घेतलं, कार्बन सी 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 अशी मोठी चेन तयार होते, खूप मोठी चेन या ठिकाणी तयार होते कार्बनची. म्हणजेच त्यातून मोठे रेणू तयार होत असतात. कार्बन अणूच्या या गुणधर्माला शृंखला बंधन शक्ती म्हणतात. काय म्हणतात? शृंखला बंधन शक्ती किंवा कॅटेनेशन पॉवर म्हणतात. काय म्हणतात? कॅटेनेशन पॉवर किंवा शृंखला बंधन शक्ती. कार्बनी संयुगांमध्ये कार्बन अणूंच्या मुक्त शृंखला किंवा बद्ध शृंखला असतात. मुक्त म्हणजे ओपन असतात किंवा बद्ध म्हणजे काय तर क्लोज असतात. मुक्त शृंखला एक तर सरळ असू शकते किंवा शाखीय असू शकते, त्याला शाखा असतात. आणि बद्ध शृंखला कशी असते? वलयाकार असते, गोल असते किंवा रिंग टाईप असते. दोन कार्बन अणूमध्ये सहसंयोजी बंध प्रबळ असल्यामुळे काय होतं? त्या स्थायी असतो आणि स्थायी प्रबळ सहसंयोजी बंधामुळे कार्बनला शृंखला बंधन शक्ती प्राप्त होते. त्याला कॅटेनेशन पॉवर असे म्हणतात. खूप छान आहे हा धडाच. मुळात चांगला आहे. फक्त थोडंसं हे शब्द वेगळे असल्यामुळे आपल्याला थोडं त्याच्यात आपल्याला कठीण वाटतं ते बघायचे. तुम्हाला दिलेलं आहे कार्बन कंपाऊंड आणि मॉलिक्युलर मास. इथे बघा, तुम्हाला जर विचार केला तुम्ही तर कार्बन कंपाऊंड दिला आहे मिथेन CH4. हे द स्मॉलेस्ट कार्बन कंपाऊंड आहे. मॉलिक्युलर मास आहे 16. कुकिंग गॅस जो आपल्या घरातला गॅस होतो आहे तुमचा प्रोपेन आणि ब्युटेन याचं ते मिक्सचर असतं, प्रोपेन आणि ब्युटेनचं. 44 आणि 58 तुम्हाला दिलेलं आहे. त्यानंतर काय बघायचे? बेन्झिन C6H6 आहे, 78 आहे. कॅम्फर म्हणजे कापूर, पेनिसिलिन, शुगर, सोडियम डोडेकाइल बेन्झोएट सल्फेट जे डिटर्जंट मध्ये वापरतो ना आपण, ते डिटर्जंट मध्ये हे वापरतात, SDS सोडियम डोडेकाइल बेन्झाइल सल्फेट. त्यानंतर फॅट असू द्या, स्टार्च असू द्या, सेल्युलोज आहे, प्रोटीन आहे, पॉलिमरज आहे, DNA, सर्व काय आहेत? हे कार्बन कंपाऊंड आहेत. लक्षात घ्या. सेकंड प्रॉपर्टी आपल्याला दिलेली या ठिकाणी, द two carbon atoms can be bonded together by one or two or three covalent bonds. One or two or three covalent bonds. These are called single bond, double bond, triple bond. एक असेल तर डबल सिंगल बॉन्ड, दोन असेल तर डबल बॉन्ड, तीन असेल तर ट्रिपल बॉन्ड. हे आपल्याला पुढे कळायचं. ड्यू टू दिस व्हॉट हॅपन्स गाइस? सो ड्यू टू द एबिलिटी of carbon atom to form multiple bonds as well as single bonds, the number of carbon compounds increases. Carbon compounds increases. Example बघा तुम्हाला दिले इथे काय दिलं बघायचंय. इथेन CH3 is ethane. Ethene is CH2. Ethyne is CH. आता इथे बघा, there is a single bond, there is double bond here and there is triple bond here. हे कसं फॉर्म्युला काय होता तुम्हाला पुढे मी जेव्हा ऍक्च्युअल तुम्हाला ते ड्रॉ करावं लागेल ना, तेव्हा तुम्हाला मी ते सांगेल कसं तुमचं फॉर्मेशन होतं किंवा कसं त्याची अरेंजमेंट कशी करायची असते. इझी आहे, खूप सोपं असतं बघा. येस, कार्बनिक संयुग तुम्हाला दिले, त्याच्याने काय दिले तुम्हाला प्रश्न दिले. कार्बनिक संयुगाने त्याचं रिन्व्हर्स दिलं आहे. हे सगळे कार्बनिक संयुग आहेत. मिथेन तर सगळ्यात लहान आहे. त्यानंतर स्वयंपाकाचा गॅस आहे, बेन्झिन आहे, कापूर आहे, पेनिसिलिन आहे, साखर आहे, सोडियम डोडेकाइल बेन्झिन सल्फेट ज्याला आपण अपमार्जक म्हणजे डिटर्जंट मध्ये वापरतात, मेद आहे, स्टार्च आहे, सेल्युलोज आहे, प्रथिन आहे, पॉलिइथिलीन आहे, त्यानंतर DNA आहे. हे जे काय आहेत ना, हे सर्व काय तर कार्बनिक संयुग आहेत. काय ते कार्बनिक संयुग. तर दुसरी प्रॉपर्टी काय झाली या ठिकाणी बघा. दुसरी प्रॉपर्टी काय या ठिकाणी, तर दोन कार्बन अणूंमध्ये 1, 2 किंवा 3 सहसंयोजी बंध तयार होऊ
शकतात. यांनाच अनुक्रमे एकेरी बंध, दुहेरी बंध, तिहेरी बंध असे म्हणतात. एकेरी बंधाबरोबरच बहुबंध तयार करण्याच्या कार्बन अणूच्या क्षमतेमुळे कार्बन संयुगाची संख्या वाढली. जसं बघा इथेन, इथे बघा हा पण इथेन आहे, CH3 सिंगल बॉन्ड आहे, इथे डबल बॉन्ड आहे, इथे ट्रिपल बॉन्ड आहे. इथेन, इथिन आणि इथाईन याचे फॉर्मेशन कसं होतं, कशी रचना असते, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दॅट. चलो, दोन प्रॉपर्टी पाहिल्या. अजून एक प्रॉपर्टी तुम्हाला दिसली, थर्ड प्रॉपर्टी आणि फोर्थ प्रॉपर्टी. 3 आणि 4 प्रॉपर्टी तुम्हाला या ठिकाणी दाखवलेल्या आहेत. थर्ड प्रॉपर्टी काय बघा इथे, being tetravalent, one carbon atom can form bonds with 4 other atoms. बघितलं, वापस सांगितलं ते टेट्राव्हॅलेंट. ऍक्च्युअली किती आहे, टेट्राचा अर्थ होतो 4. टेट्रा मीन्स 4, right? So this result in the formation of many compounds. This compound possess different properties as well as different properties as per the atoms to which carbon is bonded. For example, 5 different compounds formed using one carbon atom and 2 monovalent elements of hydrogen and chlorine. बघा, तर इथे तुमचं मिथेन, this is chloroform, this is CH2Cl2, this is CaCl3 and this is CCl4, carbon tetrachloride. सगळं फक्त इथे बघा, कार्बन इज वन ओनली अँड द थिंग इज दॅट आपण फक्त ते चेंजेस केले. म्हणजे बघा, समजा इथे CH4 इज व्हॉट गाईज. बघा, थोडा मोठा आहे आणि थोडा बोर वाटेल, पण डोंट वरी, थोडा मी जेवढा तुम्हाला इंटरेस्टिंग करतो इंटरेस्टिंग होतो. सो 1 कार्बन अँड 4 हायड्रोजन. तर इथे बघा, इथे हायड्रोजन 3 राहिले आणि एक हायड्रोजनचं क्लोरीन झालं. म्हणजे सपोज इफ आय remove this hydrogen and if I put Cl, that is CH3Cl, म्हणजे क्लोरोमिथेन, इथे क्लोरोमिथेन तयार होतो. देन CH2Cl, तर इथे बघा 2 हायड्रोजन राहिले आणि क्लोरीन 2 झालं. म्हणजे आपला हा पण हायड्रोजन मी कमी करून टाकला आणि इथे क्लोरीन घेतला. परत एकच हायड्रोजन ठेवला, 3 क्लोरीन झाले. म्हणजे इथला एक हायड्रोजन पण कमी करून टाकला अँड वी गेट हिअर क्लोरीन. नंतर हा पण हायड्रोजन काढून टाकला. बघा, इथे CCl4 हा हायड्रोजनच काढून टाकला, इथे काय घेतलं, क्लोरीन घेतलं. सो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, म्हणजे कार्बन आणि 4 क्लोरीन. समजलं, अशा प्रकारचा फॉर्म होतो. सिमिलरली कार्बन ॲटम फॉर्म कोव्हॅलेंट बॉन्ड विथ ॲटम्स लाईक ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर, हॅलोजन अँड PP म्हणजे फॉस्फरस टू फॉर्म डिफरंट टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाऊंड्स इन लार्ज नंबर. शेवटची प्रॉपर्टी तुम्हाला दिलेली आहे ते, कार्बन हॅज वन मोर कॅरेक्टरिस्टिक्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाऊंड्स, दॅट इज आयसोमेरिझम. कार्बन मध्ये महत्वाचा आहे तो आयसोमेरिझम. शॉर्टली वी विल लर्न अबाउट इट. शॉर्टली आपण पाहूया आयसोमेरिझम म्हणजे काय आहे ते. समजलं, या 4 प्रॉपर्टीज वी हॅव सीन अबाउट दी कार्बन. परत रिपीट करतो बघा. चतुसंयोगी, चतुचा अर्थ होतो 4. चतुचा अर्थ काय होतो, 4. चतु म्हणजे 4. चतुसंयोगी असल्याने एक कार्बन अणू इतर 4 अणूंशी कार्बन किंवा इतर बंधने तयार करू शकतो. यातून काय होतात, अनेक संयुगे निर्माण होतात. कार्बनचे ज्यांच्याशी बंध तयार झाले आहेत त्या अणुप्रमाणे वेगवेगळे गुणधर्म तयार होतात. जसं हायड्रोजन आणि क्लोरीन या 2 एकसंयोजी मूलद्रव्यांबरोबर, या 2 एकसंयोजी मूलद्रव्यांबरोबर जेव्हा हायड्रोजनची काय होते, कार्बनची जी प्रक्रिया होते, कार्बनच्या एका अणूच्या वापराने 5 वेगवेगळे संयुगे तयार होतात. किती, 5. बघा इथे CH4 म्हणजे काय, मिथेन, आणि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. इथे कार्बन एकच आहे आणि इथे सुद्धा कार्बन एकच आहे. फक्त फरक काय झाला बघा, इथे चारी बाजूला क्लोरीन आहे आणि इथे चारी बाजूला हायड्रोजन आहे. इथलं एक हायड्रोजन कमी करून एक क्लोरीन वाढवत गेलो आपण. एक हायड्रोजन कमी करून एक क्लोरीन वाढवत गेलो. बघा इथे तसं तुम्हाला एक हायड्रोजन या ठिकाणी काय केलं, कमी केलंय आणि एक क्लोरीन वाढवत गेला इथे. मग शेवटी तुम्हाला सगळे हायड्रोजन जाऊन सगळे काय राहिले, फक्त क्लोरीन राहिले. बघा ना, इथे 4 हायड्रोजन होते, इथे 3 राहिले, इथे 2 हायड्रोजन राहिले, इथे एकच हायड्रोजन राहिला आणि इथे हायड्रोजन, इथे 1 क्लोरीन होता, इथे 2 क्लोरीन झाले, इथे 3 क्लोरीन झाले, इथे 4 क्लोरीन झाली. दॅट मीन्स त्याची जागा त्यांनी रिप्लेस केलेली. त्याचबरोबर तो जो कार्बन आहे आपला, तो ऑक्सिजन बरोबर, त्याचबरोबर नायट्रोजन बरोबर, सल्फर बरोबर, हॅलोजन बरोबर, पोटॅशियम बरोबर सुद्धा काय करतो, संयुगे तयार करतो आणि अनेक प्रकार तयार होतो. अनेक कार्बनी संयुगे त्या ठिकाणी तयार होत असतात. कार्बनी संयुगांच्या संख्यावाढीला कारणीभूत असलेली आणखी गोष्ट म्हणजे कार्बन, त्याचा म्हणतात समघटकता, आयसोमेरिझम. त्याच्याविषयी तुम्हाला लवकरच पाहायचं आहे, समघटकता किंवा आयसोमेरिझम. आयसोमेरिझम गेटिंग. पुढे बघा,
हा सर चालेल. थँक्यू.